Today I am here dealing with the chapter D and F block elements. So this chapter comes under the branch inorganic chemistry. So the total weightage of this chapter is 8 marks. So ಎಷ್ಟು marks ಇರುತ್ತೆ D and F block ಇಂದ 8 marks. So ಈ 8 marks ಅಲ್ಲಿ again split into ನೋಡಿ 2 marks 1 question ಬರುತ್ತೆ part B ಇಂದ plus 3 marks 2 questions 3 marks 2 questions ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ part C ಇಂದ. So ಇದು inorganic chemistry ನ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನು part C ಇಂದಾಗಿ ಯಾವ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ inorganic chemistry. So ಹಾಗಾಗಿ inorganic chemistry ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ 3 marks part C ನಲ್ಲಿ 3 marks 2 questions ಇರುತ್ತೆ 2 marks part B ನಲ್ಲಿ 2 marks 1 question ಇರುತ್ತೆ. Therefore totally ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 8 marks. So you are all familiar with periodic table. So in the periodic table, based on electronic configuration, elements are classified into 4 main types. Elements are classified into 4 main types. So they are S block, P block, D block and F block. So the element belong to left hand side of the periodic table. The elements belong to left hand side of the periodic table are called S block elements. ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ S block elements. So left hand side ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ elements ಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ S block elements. So group 1 and group 2 elements are belong to S block elements. So the element belong to right hand side of the periodic table. The element belong to right hand side of the periodic table are called P block elements. So group 13 to 18 elements, group 13 to 18 elements are called P block elements. So P block elements alli irutte right hand side nalli irutte periodic table nalli. So group 13 to 18 elements are known as P block elements. So in between S and P block element, in between S and P block element, there is an intermediate elements are present. They are called D block elements. So D block elements alli irutte in between S ಮತ್ತೆ P block ಮಧ್ಯ ಬರುವಂತ elements ಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ D block elements from group 3 to 12. From group 3 to group 3 ಇಂದ group 12 ವರೆಗೆ ಬರುವಂತ elements ಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ D block elements. So the element belong to bottom part of the periodic table are called F block elements. So bottom part ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು rows ಗಳಿವೆ. So ಈ elements ಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ F block elements. So ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು D and F block ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ D block elements. So D block elements ಅಂತಂದ್ರೇನು ಅದರದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗಳು ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಗಳದ್ದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅದಷ್ಟನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು F block ಗೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ D block elements. So D block elements. So what are D block elements? So ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೀವು S ಬ್ಲಾಕ್ ನ ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ 1 ಮತ್ತೆ ಗ್ರೂಪ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿ P ಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ನ ಗ್ರೂಪ್ 13 ಅಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ 14 ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಈ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೂಪ್ 15 16 17 18 ನ ನೀವು ಈ ವರ್ಷ ಕಲಿತೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ D and F ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಯಾವುದು D block elements. So what are D block elements? So D block elements means the element which have partially filled D subshell. The elements which have partially filled D subshell either in the ground state or in their oxidation state are called ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ D block elements. ಸೊ ನೋಡಿ ಈಗ ಆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ D block elements ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಗ್ರೂಪ್ 3 to 12 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ D block elements. ಸೊ ನಾನೀಗ ಯಾವುದು ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ. ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ಇಟ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 21. ಸೊ ಇದರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ argon 18. ಸೊ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬಂದಾಗ 1s2 2s2 2p6
S2 3p6 ಅದಷ್ಟು ಸೇರಿ ನಾನು ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ R80. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 3d4s ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 3d ಮತ್ತೆ 4s. ಸೊ s ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 21. ಈಗ R 18 4s 2 ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಟೋಟಲ್ ಈಗ 18 plus 2 20. 18 plus 2 20. ಸೊ ಇನ್ d ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಉಳಿತು? ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು d ಗೆ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 1 ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಈ d ಸಬ್ಶನಲ್ಲಿ 5 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್? 5 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ್ದು? dxy, dyz, dxz, dx square minus y square and dz square. ಸೊ ಈ ರೀತಿ d ಸಬ್ಶನಲ್ಲಿ 5 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 3d ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ? 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇದು ನೋಡಿ ಇದರ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆ. what are d block elements which have partially or incompletely filled d subshell either in ground state or on oxidation state. ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ? oxidation state or in oxidation state. ಸೊ ನೋಡಿ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೋ, ಡಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಗಳಿರುತ್ತೋ, ಎಲ್ಲಿ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು? ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಡಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ನಲ್ಲಿ 3d ಸಬ್ಶೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳಿವೆ? ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ? ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಫಿಲ್ಡ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿ ನಲ್ಲಿ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್. ಸೊ ಡಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ? ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಮೀನ್ಸ್ 10 ಬಂದು ಈಗ 9 ಇತ್ತು, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರೀತೀವಿ? ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಫಿಲ್ಡ್. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ ಈಗ ಡಿ ನಲ್ಲಿ 1 to 9 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಡಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 9 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ? ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್. ಸೊ ಡಿ ನಲ್ಲಿ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈಗ ನೀವು ಈ ತಾನೇ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಈ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇತ್ತಪ್ಪ? ಡಿ ನಲ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಇದೇನಂತ ಕರೀತೀವಿ? ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಡಿ ಸಬ್ಶೆಲ್. ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಪ್ಪ? ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಗ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ +2 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಅಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಅಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ಯಾವುದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್? ಈಗ +2 ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಲೂಸಸ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ argon 18 3d1. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಔಟರ್ ಶೆಲ್ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ ಈಗ +2 ಅಂತ ಅಂತಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು? 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ s ಇಂದ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ 3d1 4s0 ಆಯ್ತಾ? 3d1 4s0. ಸೊ ಈಗ ಡಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗಳಿವೆ? 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಯಾವುದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಡಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿರಲೇಬೇಕು? ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಡಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನ ಬರೀತೀವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅದು ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಗೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ partially filled d subshell either in the ground state or in the oxidation state are called d block elements. So the
D block elements are also known as transition elements. D block elements are also known as transition elements. Because so D block elements are placed between S and P block elements. So D block elements are also known as transition element because D block elements are placed in between S and P block and their properties are transition from metallic character to the covalent character. So ನೋಡಿ D block elements ಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು transition elements. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ transition elements ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ? Because ಈ D block elements ಗಳು ಯಾವುದರ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ? S and P block ಜೊತೆಗೆ ಈ S block elements ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ? ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅದೇ ರೀತಿ P block elements ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ? covalent ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ D block elements ಗಳು transition means intermediate ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಈ D block elements ಗಳು it shows both the properties of S and P block. ಅಂದ್ರೆ ಈ D block element S block elements ಏನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ? ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅದೇ ರೀತಿ P block element ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ? covalent ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗಳನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ D block element ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ? ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ what are D block elements ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ the element which have partially filled D subshell either in the ground state or in the oxidation state are called D block element. ಅದೇ ರೀತಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ why D block elements are also called transition elements ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಗ because D block elements are placed between S and P block and their properties are transition from metallic character to the covalent character. ಹಂಗಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಹಂಗಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ D block elements ಗಳು ಯಾಕೆ transition elements ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ because D block element shows both the properties of S and P block. ಹಾಗಾಗಿ D block elements are also known as transition elements. So 1 marks ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ D block elements ಗಳಲ್ಲಿ in D block elements the electrons are enter into the penultimate shell. So ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿನವಿ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೆದಿದೆ. argon 18 3d1 4s2. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಔಟರ್ ಶೆಲ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇದು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನರ್ ಶೆಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರೀತೀವಿ? ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಶೆಲ್. ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ? ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಶೆಲ್. ಸೊ D block elements ಗಳಲ್ಲಿ electrons are enter into the penultimate shell. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಔಟರ್ ಶೆಲ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನರ್ ಶೆಲ್ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ? ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಗ್ರೂಪ್ 12 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಗ್ರೂಪ್ 12 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು? ನೋಡಿ ಇದು ಗ್ರೂಪ್ 12 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವಿದೆ? ಜಿಂಕ್, ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ, ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಮತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು ಜಿಂಕ್, ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಡಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಏನಿರುತ್ತೆ? ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ? ಜಿಂಕ್, ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ, ಮರ್ಕ್ಯುರಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಯಾವುದು? ಗ್ರೂಪ್ 12 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಡಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಐದರ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಡಿ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಡಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೀವಿ? ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಡಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೋ ಅಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಏನಂತ ಕರಿತಿದೀವಿ ನಾವು? D block elements ಅಂತ ಕರೀತಿರೋದು. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ 12 elements like zinc, cadmium, mercury contain completely filled D subshell either in the ground state or in the oxidation state. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ D10. ಈ zinc ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ zinc ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನು? argon 18 3d10 4s2. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದು? ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜಿಂಕ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ +2 ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. +2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು? ಔಟರ್ ಶೆಲ್ ಇಂದ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೊರಟೋದ್ರೆ
ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಶೋಸ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಜಿಂಕ್, ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ, ಮರ್ಕ್ಯೂರಿನ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. therefore they are studied along with the ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ they are termed as pseudo transition elements. ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ? ಜಿಂಕ್, ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ and ಮರ್ಕ್ಯೂರಿನ pseudo transition elements. pseudo transition elements. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈಗ? ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ 12 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಗ್ರೂಪ್ 12 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಿಂಕ್, ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ. ಕಾಪರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿ ಸಬ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ 12 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯಾವ ಜಿಂಕ್, ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಕಂಟೈನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿ ಸಬ್ಷನ್ ಐದರ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಂತ ಕರೀತಿದ್ದೀವಿ? ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಶೋಸ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಏನಂತ ಕರೀತಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನ ಸೂಡೋ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಸೂಡೋ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಜಿಂಕ್, ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ and ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ, ಜಿಂಕ್, ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿನ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ coming to the position in the periodic table. So D block elements are placed in between S and P block elements from group 3 to 12. So there are 4 series of elements under D block elements. So D block elements periodic table alli barutte in between S matte P block from group 3 to 12. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 4 ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈಚ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಂಟೈನ್ 10 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? 10 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಓವರ್ 3D ಸೀರೀಸ್ ಯಾವುದು? ಇದನ್ನ ಇಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. there are 4 series of elements under D block elements. They are ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ first transitional series or 3D series. It starts from ನೋಡಿ ಈಗ first transitional series ಈ D block element ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ group 3 to 12 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ 4 ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜಿಂಕ್ ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಚ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಂಟೈನ್ 10 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಫಾರ್ 3D ಸೀರೀಸ್. ಯಾಕೆ 3D ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ಟು ಜಿಂಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಫಾರ್ 3D ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು 3D ಸೀರೀಸ್. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ and ends to zinc. So ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಜಿಂಕ್ ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನಲ್ ಸೀರೀಸ್. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ 3D ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 21. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇಸ್ argon 80, 3D1, 4s2. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ಅಂತ ಬರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಟೈಟಾನಿಯಂ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? argon 80, 3D2, 4s2. ಸೊ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿದೆ? 3D ಗೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ಟು
zinc. ನಾನು ಬರ್ತೋಸ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ಟು ಜಿಂಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ 3d. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಓವರ್ ಏನಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೀವಿ 3d ಸೀರೀಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ದ ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಗೆ 3d ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಗೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರೀತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ 3d ಸೀರೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ second transitional series or 4d series ಏನಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೀವಿ 4d series. second transitional series ಅಂತಂದ್ರೆ it starts from yttrium and ends to cadmium. so ಇದು second ರೋ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ಇದನ್ನ second transitional series or 4d series because ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ 4d ಅಂತ ಕರೀತಿದೀವಿ electrons are enter into the ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಗೆ 4d ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ electrons ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ 4d series. ಸೊ second transitional series or ಏನಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೀವಿ 4d series. it starts from ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ yttrium ಅದರಿಂದ yttrium and ends to mercury. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಥರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಓವರ್ 5d ಸೀರೀಸ್ ಏನಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೀವಿ 5d ಸೀರೀಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ lanthanum and ends to second transitional series or 4d series starts from yttrium and ends to cadmium. So third transitional series starts from lanthanum and ends to mercury. So next fourth transitional series or 6d series. So it starts from actinium and ends to copernicium. ಇದನ್ನ fourth transitional series ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೀವಿ ಅಥವಾ 6d series ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದು ಯಾವ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ actinium and ends to copernicium. It starts from actinium and ends to copernicium. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಈ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು 4 ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನಲ್ ಸೀರೀಸ್ or 3d ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಇದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ 3d ಸೀರೀಸ್ or ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ and ends to zinc. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ second transitional series or ಏನಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೀವಿ 4d series. it starts from yttrium and ends to cadmium. next third ರೋ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ಥರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನಲ್ ಸೀರೀಸ್ or ಏನಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೀವಿ 5d series. it starts from lanthanum and ends to mercury. next ಅದೇ ರೀತಿ fourth ರೋ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ fourth transitional series or ಅಥವಾ 6d series. it starts from actinium and ends to copernicium.